भगत सिंह थोड़ी सोच ते भगत सिंह थोड़ी सोच ते पता नहीं साडे हुण किन्ने भगत सिंह उठणगे ते किन्ने असीं जिंदड़ियां लावांगे। उस सोच नूं लैके असीं जिंदड़ियां लाउण नूं भी तैयार। मां धरत पंजाब दीए तेरी कुक्का फेर भगत सिंह जम्मे। मां धरत पंजाब दीए तेरी कुक्का फेर भगत सिंह। ਅੱਜ शहीद आजम शहीद भगत सिंह ਦਾ शहीदी दिवस है। ना असी आप भगत सिंह बनीए ना आखिए आजा भगत सिंह। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ जो भगत सिंह ने अपनी भरी जवानी इस लोकां दी खातर फांसी दा रस्सा चुंबिया सी, उहदा जी नहीं करदा सी। पर जिहड़ियां ये सरकारां सी, चाहे बाहरले मुल्क सी चाहे अपने सी, उन्होंने अपने खातर जिहड़े कानून बनाए सी, जिस तरह भरावो हुण कंगाली ते खुदकशियां बेरोजगारी साडे पेश पई है, इस तरह उदों पई हुई सी। फिर भगत सिंह ने जदों यह मुद्दा चक्या सी, लहर बनाई सी, पर उदों एडी वड्डी लहर नहीं सी भरावो, थोड़े सी। भगत सिंह पेपर कीता सी, भगत सिंह ने उदों कहा सी, 2 ही टप्पे लिखे सी उन्हें भी पाड़ो ते राज करो। जिहड़ा हुण सरकारां आपां नूं पाड़ के रख दियां, पिंडां दे विच वोटां आउंदियां, साडा पिंड लीरो लीर हो जाता है। जदों माड़ा मोटा पिंड दा मूँह मत्था सुधरदा है, इन्ने फिर वोटां आ जांदियां। जिहड़ी सोच ते भगत सिंह तुरिया सी, उस सोच नूं लैके साडे किन्ने क इनकलाबी वीर साडे हुण जिहड़े इस राह ते तुरे होए ने, ओह भगत सिंह दी सोच जिन्हां दे मनां दे विच गुड़ी हुई है, उसे सोच नूं लैके चले। भगत सिंह ने आपदा जवानी सी जिहड़ी ओह सारी लोकां दे लेखे लाई सी। इहनूं अहम शहीद कहा जांदा है, सारे शहीदां दा सरदार है, सारे शहीदां तो वड्डा इहनूं मन्निया जांदा है। जो सुखदेव राजगुरु साथी सी, जदों फिर इह जे साथी हुंदे है, ओह छड्डदे नहीं आपदा पल्ला गुरु दा। उन्होंने भी नाल जिंदगियां लाइयां, किड्डी वड्डी उदों मार पई होगी, हुण देखण नूं अखीं मिलदा है। जिहड़ा कुछ साडे नाल अखीं हुंदा, उदों लगदा भी यही कुछ उन्हां नाल होया होऊगा। लाहौर दी जेल दे विच जदों फांसी दित्ती है, उहदा मां प्यो जिहड़ा उहनूं टाइम दित्ता सी भी इस टाइम ते मुलाकात करावांगे, इन्हां नूं फांसी देनी है, उदों पहलां ही फांसी देती सी। ते जिहड़ा इकट्ठ उहदे मगर खड़ा सिखां दे पिछे वेख रहा सी, पर जिहड़े साडे तिन्ने शहीद है डोले नहीं सी, गीत गाउंदे गए फांसी वाल नूं। ते इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ उदों ਇਹ जलाल हुंदे सीगे, फांसियां दिंदे सी, उन्हां नूं दर्ब नहीं हुंदा सी। इहो जिहा नौजवान गभरू साथों खेत गया नहीं चलिया जांदा, ते जिन्हें आपदी जिंदगी लाई असी उस राह ते तुरे हुए हाँ। उन्हां दा अज दिन मनाउण लगे हाँ। इस दिन जिहड़ा दिन अज उन्हां नूं फांसी लगी सी, उदों इस दिन की निराशा फैल रही होगी ते किन्ने लोग निराश होए होणगे, की बनिया होऊ उदे। जिवें हुण दीआं सरकारां कदे कहे जा कानून लिआउंदियां, कदे कहे जा लिआउंदियां, जिहड़े तिन्ने कानून होण लगे है, उदों भी यह लागू सी। जिहड़ियां सरकारां कह रही सी भी असी लोगों का फायदा करते हाँ, बाहरले मुल्क चों पैसा भेजते सी, जमीना सरकार दियां सी, बहुते लोग सी, उन्होंने पहला कहा सी भी सानू हिस्सा दिया करो, दाने ले जाते सी। कई बारी तो साडे किसानां नूं खाण नूं दाने नहीं छड्डदे सीगे,
ਬੰਡਾਈ ਹੈ, ਬੰਡਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁਕੋ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਨਗਦੀ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਲਟੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਗਦੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲਟੇਰੇ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹਿਰ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਭਰਾਵੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਦ ਲਏ, ਟਰੈਕਟ ਲਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਹਾ ਵੇਚਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਸਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਰਗਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਕਰੋ ਹੋ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਭਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਰਗੀ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਰਗੀ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੁੱਲੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੇ ਪੁੱਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਸਾ ਲੈਣੀ। ਛੇਤੀ ਮੋੜ ਦੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਰੋੜੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਰੋੜੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋ ਜਾਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਕਰਨੀ ਪਊ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। ਹੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਕੀਆ ਪਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦੇਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦੇਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ।
ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਡੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਗਾ ਬੇਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਹੱਥ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡੋ, ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਵਰਗਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੇਰੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ 1931, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੁਚੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ 4000 ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂ ਕੰਡੇ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਐ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਬੋਲ ਸਕਣ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੱਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਰਚਾ ਵੰਡ ਕੇ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬੇ ਸੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ
ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਲਾਂ ਜਾਵੜੇ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਆ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। 91 ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹਾਕਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਠੇਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਹੰਤ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ PhD ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਐਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ PhD ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੀਐਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ,
ਪੁੱਗਣ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣੀ ਐ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਗਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਰ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਜੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਉਹ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੁੱਗਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਪਰ ਰਾਜ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਕਣ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦਵਲਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਕਾ, ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਣ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੁੱਧੀ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਖ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾੜੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 70ਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 70ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇਪੀ ਨਰੈਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇਪੀ ਨਰੈਣ ਵਰਗਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਜੇਪੀ ਨਰੈਣ ਵਰਗਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਜ਼ਬਰ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ 48 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ? ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪੋਲੇ ਪਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਪਤਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, WTO ਦੇ, IMF ਦੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਖੜਾ, ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਈਲੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਝਾਕ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਦੇ ਹੱਥੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 15-15 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ, ਬੈਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੈਰ ਮਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਖਾਦਾਂ, ਇਹ ਸਪਰੇਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਫਸਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਕਵੰਜ ਰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ MP MLA, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਰਗਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ,
ਹੋ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਭਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਰਗੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਰਗੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਏ ਬੁੱਲੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੇ ਪੁੱਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਛੇਤੀ ਮੋੜ ਦੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਰੋੜੇ ਦਿੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਰੋੜੇ ਦਿੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਰਨੀ ਪਊ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਹੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਕੀਆ ਪਾਲੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀਏ ਦੇਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀਏ ਦੇਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਡੰਡੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਗਾ ਬੇਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡੋ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਥੰਮੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕੋ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕੋ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਢਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹੀ ਬੈਰ ਉਹੀ ਅੜਵੈਰ ਮਖੌਟੇ ਪਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜਾਨ ਰੁਕਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਮਾਸ ਨੋਚ ਖਾ ਲੇ ਤਾਵੀ ਵਿਕੇ ਪਏ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕੋ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿਉ ਜੰਮੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕੋ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿਉ ਜੰਮੇ ਹਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ
ਨਾਰੇ ਪਏ ਗੂੰਜਣ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾ ਜੋ ਹੰਝੂ ਪੂਜਣ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬੋਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕਾ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿਉ ਜੰਮੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕਾ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿਉ ਜੰਮੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਭਰਾਵੋ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਭਰਾਵੋ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਂਝੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਂਝੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਾ ਨੇ ਡੰਗ ਤੇ ਵੰਡੇ ਮੁਹੱਬਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕਾ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿਉ ਜੰਮੇ ਮਾਂ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕਾ ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿਉ ਜੰਮੇ ਭਗਤ ਸਿਉ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਗਤ ਸਿਉ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ